صل وسلم وبارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين الرحيم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العظيم وأنت نعم المعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس نرجو أدرك إلهي ذرى قبل الفناء والهلك يا أم دنيا ودين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه ظاهر رسول جد فنا بالقبول وهب لنا كل سل رب استجيب لي آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثير والمناكب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أول ما نستفتح بإيراد الحديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل ولكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا ونظور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بي مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل: يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا، وأكفله يتيما، وأطهره وآل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده
والبشر أرحم لنا والبشر أرحم لنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا اكتب لنا نحن الجميع زيارة حبيبنا بشرى لنا إلى المنى زال العنا وفرحنا والدار أنجز وعده والبشر أرحم لنا والبشر أرحم لنا اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus tetamu kita yang mulia Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dapat membimbing kita, menuntun kita dari jalan-jalan yang tidak benar menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Karim Ibn Al-Karim akhina Kiai Mas Aqib Al-Hajj, beliau pengasuh pengajian rutin sebenarnya di majelis semater muka juga neparin lancang umur sehat wal afiah zahir batin bisa amaenga benonton kau depan panjenengan tunjangan tos ke alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tak usah panjang lebar, kaula pun lapenareh sampian lapon abeg ontop ajeling kula ki semua cermat ajeling sampian. Malam mangken adalah ketepaan Kika Dinto memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur, insya Allah semakin berkah, insya Allah semakin semangat ibadah. Amin. Allahumma amin. Dan ketepaan malam mangken adalah termasuk hari jadi Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Muhibbin sekeliling setiap malam Jumat mangken ketepaan ning bulan mangken menabi tak salah. Jadi neka sekadar kimone parajongku milad hari lahir, waduh aja kremation gitu ngaki aja. Takut sampean ngocok jo melu acara tok takut deh ya. Nika sanmesan memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, sekaligus tasyakuran amator syukur dekat Allah Subhanahu wa taala, bernyuun dekat Allah Subhanahu wa taala mentermu ke majlis Kak Dinto tetkin majlis sebarakah, majlis seistiqamah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Malam mangken sebekal maringan nasihat guru kaula si sangat badan kual muljaki Al-Habib Muhammad Ridha sedari Ndio maintin. Ketangi kejayaan Indonesia Raya. Nyon sepor sebanyak dan kaula cuma sambutan saos matur sakelangkong deka beleben tetangke sampun bersedia ketempatan acara malam mangken insyaallah mentermu ke sodakon panjenengan sedaja terima tining Allah Subhanahu wa taala tetekin sodako se kentena lebih banyak se halal se barakah. Amin. Allahumma amin. Ben sedaja arwah kele sampun lebe careng sareng mentermu kepada yang kadre cete terima sedaja amal saya ben mentermu ke kopun tetiakin kepunan swarga ejawa kiri adab kufur adab neraka bema sodaka swarga Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Tak usah panjang lebar perengaki nasihat-nasihat beliau sing catatan sing buku catatan buku sing catat siapa ki setiap malam Jumat biasa ki buku pulpen ditingku omong re tak waruwai deh lah catet karena syarat orang nyari ilmu kudu pulpen di kertas dan pokok kopengan kita ada pak kabungkon adalah kalau pai deh catet engki nika ilmu perlu al ilmu saydun wa kitabatuhu qaiduhu. Ilmu nika hewan ibarat hewan sebuas hewan seliar taleen coba tak ocol talen ada rumah catet lo len ngaji dah ya len ku anan sampian si mecah bilan bapak ternyata ahli nyatet ahli knowledge akhirnya catet na otang ngedok borung bisa toko dina catatan otang ngedok ilmu boleh catet engki bu nggih. Dadi niki penting untuk malam Jumat sebagai datang sandi kertas sandi pulpen biasa aki setiap pengajian nggih kertas nggih pulpen. Insyaallah
perangaki nasihat beliau dari tengkol nyon sabora hada min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru jawab salam nikah peranjeng sekiranya lampu nikah geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para sesepuh, wabil khusus guru kita semua, akhina fillah walillah, Kiai Al-Haj Muhibbullah Khalil, dan juga Kiai Ahmad Aqib, dan seterusnya para sesepuh tokoh masyarakat, jamaah pengajian rutinan majelis maulid wa ta'lim al-muhibbin laki bina seterusnya. Matur moga seterusnya saya hadir, saya istiqomah catat sareng Allah Subhanahu wa taala amal kula panjenengan seterusnya nika amal-amal saya terima. Saya sempen, saya bisa galak buana baki mula sampean sakaratil maut. Saya bisa petek, saya bisa kita ambil kemanfaatannya ketika kita di yaumil hisab, are hisab. Saya bisa nyelamatake kula panjenengan sedajah tepak ada kiamat are mahsyar. Amin Allahumma. Saya bisa nolongin kula panjenengan sedajah tepak hisab pas peselamat pepolong bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Matur moga kula panjenengan sedajah masuk bebenah naungan nama dari majelis ini sendiri, yaitu Al-Muhibbin, kumpulan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur moga iyakoh bi Kanjeng Nabi, Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kula panjenengan sedajah, keluarga kula sedajah seandi hubungan dak kula panjenengan sedajah pepolong bi Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, beda situng cerita sebut lagi. Suatu ketika tatkala Kanjeng Nabi nika juk tojuk bi para sahabat. Ketika Nabi nika juk tojuk bi para sahabat, tiba-tiba beda situng hewan datang. Hewan gedeng. Oneng gedeng sampean. Hewan kijang. Dateng nyong-nyongan, oneng nyong-nyongan. Kok tak pada meturun dah. Kok beda se alosan boleh meturun sampai. Hewan kijang ini datang kepada Nabi, nerobos para sahabat. Pak kesak Nabi tepak tojuk bi para sahabat. Hewan ini nerobos maju langsung ke depan Nabi. Pas hewan nega masemak lesannya mendekatkan mulutnya ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nika engak ngedingaki. Hewan kesak abi kebian. Mulutnya itu komat kamit. Nabi mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan, ngedingaki. Hewan kijang itu mengalir air mata. Dari mata kesak ngalir air mata. Kaminan.
Setelah hewan itu selesai ngocak, setelah dia itu selesai komat kamitnya hewan kesak, pas Nabi ngocak, hei para hadirin semua, wahai orang-orang yang hadir semua, siapa yang tadi memburu hewan ini? Saya mega hewan ria siapa? Sahabat ngecit loh. Sahabat rola gelak tojuk kapi bareng Nabi Muhammad SAW. Sahabat kesak tojuk bareng Nabi kapi saja nah. Akhirnya berdesitung badui. Berdesitung badui nyawa dari budi. Tak langkong ya Rasulullah, tuan kula ya Rasulullah. Badui ini kan tojuk budi. Bada orang yang seneng nyeram budi berarti badui aja. Badui ini kan paling gendeng badui orang celang. Olen ker-ker. Obun keriting. Baunya wajeng sarah. Itu badui, paham? Orang gunungan. Insyaallah ikan to sobung badui iki. Bola nyongok teng gendeng kapi nih kah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amet ya Rasulullah, dan kula ya Rasulullah. Oh kamu, ini badui dah ikut ngaji dari tadi. Tak nolong ngaji bi Nabi lagi badui ini kedatang. Oh kamu, pas ngocak Rasulullah SAW, hei badui, aku menjadi jaminan. Tolong bebaskan hewan ria. Tolong bebaskan, dia itu tadi datang kepada saya cerita. Ya Rasulullah, kula ni ketepak nyarengakan hewan kasak cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula gelok nek nyarengakan Rasulullah nyare jeureun ya Rasulullah. Tujuan saya apa? Supaya susu saya banyak, air susu saya banyak, tang anak nentek ya Rasulullah bade bungkona. Bungkona keteng kasak. Di tengah-tengah hewan kasak nyarengakan ledeteng badui ini ya Rasulullah. Mau memburu saya, mega kula ya Rasulullah. Tolong napa Rasulullah? Kula janji demi sampean Rasulullah. Sobung orang yang sebekal ngingkari janji kalau Rasulullah yang dijadikan sebagai sumpahnya, sebagai jaminannya. Demi sampaiannya Rasulullah, mintakan izin kepada badui itu, saya mau pulang. Kok nyosok natang anak ada dikibeli ya kau. Rasulullah pas ngocak ke badui, tolong bebasaki, aku sebagai jaminannya. Cepon Nabi. Engkau jaminannya. Kalau dia itu tidak kembali ke sini, saya sebagai jaminannya. Tolong izinkan dia, biar pulang gede, mulai gede nyosok anak. Rasulullah sejamin. Siapa sih bengal nentang? Ini Rasulullah ini. Paleman mas, badui apa? Hewan keteng kesak buru mas, buru. Beli ke anak, nyosoen. Mari nyosoen subhanallah para hadirin, beli ongku, hewan kesak. Beli ongku. Kembali beneran hewan itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Datang. Tidak ada yang mungkin mengingkari janji kalau itu yang disebut Nabi Muhammad SAW. Datang ongku. Pas ngocak Nabi. Ayo siapa? Siapa tadi badui roh? Kemah orang hari kalak lah. Pas juga badui ini demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Siapa yang akan berani? Hewan bayi datang dak ka Rasulullah. Tolong bi Rasulullah napa boleh umat tah saya ngadep dak ka Rasulullah insyaallah kula panjenengan sedaja. Tak kira kelopain bi Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Mantir moga sholawat sampean dari ada, perjuangannya sampean dari rumahnya sampean datang ke majelis ini, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad, kita bersimpuh ngadep dengan Nabi Muhammad, mantir moga iya kok pas tolongan bi Nabi Muhammad pagi hari kiamat, pagi hari hisab. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Maka dari itu para hadirin, mun beda orang tak seneng sholawatan, toju hadir ke majelis sholawatan, majelis maulid, pas geruang koswa. Kau sudah boleh, lemar kau sudah boleh. Misalnya, tahu tok mantok, salah berkata gun kerupuk misalnya. Sabung berkata lagi, sabung. Assalamualaikum Muhammad. Misalnya, kasak nih kayak ketangi biasanya pun pada pengajian beri kerupuk biasalah. Alhamdulillah kantor keringan. Assalamualaikum Muhammad. Misalnya, misalnya. Orang yang datang seperti itu, kita ini sudah disediakan tempat. Bacain sholawat, tarik nak kena dengar desa nyaman suara nak. Beri hadro malah seneng sampean. Syuting sampean malah lebu TV. Kakek TV lebu TV tak kira tahu kakek. Lebu dari Demak ke TV ayo. Pada datang syutingan, lebu TV gratis kakek ya.
Saya nyongok dari mandiman, sapar yang muan orang dia boleh. Bedui ruah boleh. Adalah Muhammad. Rosak ya. Kalau ada orang nggak senang kepada di situ tempat yang mana berkumpul mujikan Nabi Muhammad, sebut lagi bi Habib Ali Al-Habsyi. Al-kaunu apa? Wa mundhu aligat bihi hadhihi durratul maknunah wal jawharatul masunah wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Habib Ali Al-Habsyi ini kan orang lagi kitab maulid terus. Sering baca bisa sampean mun Jumat sore musola Nagus gasa. Kayaknya kita ngaji tak tahu ngoplongohan apa ro artena aja. Mangkana ngaji malah tak arah kata arah mon budu kagir ya. Sallallahu Muhammad. Wahai para orang budu sebutan kau lemul jaki. Sallallahu Muhammad. Al-kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Al-kaun cepet Habib Al-Habsyi. Al-kaun, apa itu al-kaun? Al-kaun ini artinya setuju alam nika. Tatkala Nabi Muhammad nika lahir, yusbih wa yumsi, semuanya itu dalam keadaan fi surur, senang, mau menyambut Nabi Muhammad senang. Wabtihad, dalam keadaan bahagia, bangga, mau menyambut datangnya Nabi Muhammad. Kula tanya manggen ke sampean. Esena alam nika kenapa, boy? Beda manos. Beda senya mana jin nggih. Setan masuk napa punten? Beda keben, beda kacuh dan lain semacamnya, seluruhnya ini. Hewan ini para hadirin beda senajis, beda sesot, beda senajis apa bayi? Ya ruah, iwalah. Pate jangan lu. Majelis maulud tak usah sebut. Apa suan pate jangan. Sallallahu Muhammad. Tolong nanti dipotong ya. Kalimat-kalimat itu tidak usah dikasih terjemahan nanti ya. Jua, situng apa boleh? Saya najis. Jua, tak usah sebut lagi lah. Dua ruah. Hewan itu termasuk isinya alam apa enggak? Isinya alam, termasuk hewan yang najis itu disebutkan oleh beberapa ulama. Tepak Nabi ini kan lahir, termasuk mereka itu senang. Mun beda menosaan di akal. Tahu siapa nih kan Nabi Muhammad ngeding dari dimbawahi keterangan. Tak seneng. Dek kamolotan, nyanjung Nabi, nyambut kelahirannya Nabi. Mun beda orang tak seneng berarti lebih coba dari jual lah. Ya, paham? Alhamdulillah madramu kula panjenengan nikah termasuk catat orang yang istimewa. Amin Allahumma. Nikah para hadirin Nabi Muhammad itu tak bisa ya arusal khafigen, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatain, ya habibi, ya Muhammad. Sebut lagi. Nabi Muhammad ini sampai sebut Nabi Muhammad itu akan jadi kemanten di dua alam nanti, alam dunia dan alam akhirat. Sebelum Nabi Muhammad ini lahir, swarga ini kalau seneng nyambut Nabi Muhammad mau lahir. Apalagi nanti ketika sudah di akhirat Nabi Muhammad ini kabar hadirin. Itunya sambut dan seperti itu. Termoga kula nika etareng apa parengen terus sareng Allah Subhanahu wa taala, seneng rasa cinta, seneng kepada Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Nika pertama. Nomor 2. Zaman makin nih para hadirin, lebih-lebih zaman sekarang ini, masya Allah banyak semakin nih orang cemacem. Zaman corona nih boleh, masya Allah cemacem. Sedurung zaman corona nih kita ini para hadirin sebelum ada musibah, mungkin yang kita rasa semakin nih musibah seraju, banyak musibah sedatang. Aliran cemacem, akidah cemacem. Indonesia nih komplit para hadirin. Peracangan ruah beda kacang hijau, beda beras, capi, beda kapi. Masya Allah, alhamdulillah sampean ki nemu panjelis nggak neka, nemu guru saya ki gena, andik guru saya gena, sambung terus. Kita ini diawasi oleh orang-orang soleh di Pasuruan, alhamdulillah. Dia tinggal lagi nih ke jalan saya tepak. Bayang lagi sampean, saumpama sampean nih mengremeng, saumpama kita itu masya Allah, naudzubillah mencari selamat kapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu tempat itu yang mungkin mereka itu mau menunjukkan keislamannya melarat. Mungkin pada situng kenangan ikan sak jauh, orang itu mau menunjukkan keislamannya itu repot. Beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu mungkin, ketika di Masjidil Aqsa ini parah penekanan dari orang-orang Zionis, orang ini adana, nak ngode pada situng nak ngode adana, mau mandangkan adzan Allahu Akbar, mau ngumandangkan adzan, pentongin pistol.
pistol jero-jero. Angka berapa itu? Pentong para hadirin. Pentong, cetak kan ika. Ngerasa agi mau tembak langsung mati. Nyaman. Pentong, keluar darah. Buk-buk, tokol ngerasa agi sakit. Hanya mau mengucapkan Allahu Akbar. Alhamdulillah sampean ki beda. Jalan nggak neka. Kita itu masih ada majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantir mau ke Indonesia ini kata ibu dengan saya mengremang. Bayangaki, saumpama sampean. Ada beberapa aliran itu di luar sana, mereka pakai gamis seperti ini. Pakai cadar seperti orang perempuan pakai cadar, ternyata itu bukan muslim ternyata. Salah satu aliran sempalannya Yahudi. Beda nih Kak. Alhamdulillah kantor nih alhamdulillah jelas kabi. Maka dari itu mun sampai nek nemu kenangan saya jelas. Acara saya jelas teguh kasa istiqomah aki. Nek bakal dadi sango bagi sampean iki sampai nang akhirat amin Allahumma. Ibarat beri contoh kok sampean. Kula niki andi dubu tol. Kula niki andi dubu tol situng madu, situng racun. Warnanya jelas, si racun niki berna bunga. Si madu berna coklat atau bekoneng. Pas kula ngocak sampean, "Ayo kamu mau milih mana? Madu apa racun?" Sampean memberi pilihan kok, milih madu apa racun? Milih madu apa racun? Iya mun sampean ketelak jelas. Karena kita bisa ngelihat, oh ini madu, ini racun. Mau itu tutup ya? Butol celeng misalnya. Sampai tak oneng, situng madu, situng racun. Ayo pilih, ambil salah satu. Ini sama-sama bagusnya. Ini datangnya dari sana misalnya. Ayo kalah, terima sampai. Milih kemah. Tak tahu kan Ki. Maka dari itu mumpung nih kaki jelas, kalah saya jelas. Kalah saya bagus. Cok torok saya macam jangan diikuti. Kalau diremengkan, masya Allah, naudzubillah, menteri selamat saja. Sama main peremeng dia beda madu, dia beda racun. Tak tahu sampai saya kemas saya berjana. Bapak, ini madu, ini racun. Wadahnya hitam. Di dalamnya itu tak tahu sampai isinya racun atau madu. Sampai mau pilih mana? Pilih kemas sampai. Untuk pakai racun, mati apa tak mati sampai. Mau jelas, ibu, misalnya bu, saya ini yang kiri racun bu, yang kanan madu. Sampai pilih mana ibu? Pilih apa? Milih madu apa racun? Nah, ini kabar bapak, ibu-ibu ini kan senengnya madu tapi racun. Catat Ki. Makanya lagu nyambi buku boleh catat Ki. Sengako serah. Muhammad. Ini lah bu ibu kalau celep congok nak mau bu ibu ada maunya lah. Dan bu agak Ki. Agak Allahumma Muhammad. Ada ini jalan ikuti jalan seperti ini ikuti. Habib Abdul Haddad ini kan nyebut lagi jalan yang seperti yang lurus ini kan apa? Tipe Habib Abdul Haddad jalan sih apa? Jalan saya tak jauh dari salaf, saya tak jauh dari sunnah Nabi, dari aturan Nabi Muhammad SAW. Bu tahu saya rasain bu, tahu saya rasain. Habib Roy madu jangan tipe ngeracun. Namun sampai ngeracun abir madu melek emas sampai ayo. Pada racun aja Habib. Alhamdulillah Muhammad. Katanya Habib Abdul Haddad, jalan yang benar itu yang gak jauh dari para salafun soleh. Saya tak jauh dari para salafun soleh. Siapa itu salafun soleh? Ulama saya tepat. Saya tak jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Saya tak jauh dari ajaran para aulia. Itu salafun soleh. Ilzam kitab Allah, wadba' sunnatan, wagtad hadakallah bil aslaf. Coba Habib Abdul Haddad. Habib Abdul Haddad ini kan ngasih perincian. Ada 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini kan? Mun sampai negu, sampai akan dapat hidayah, sampai akan dicatat orang-orang yang betul di jalan yang lurus yang akan selamat dunia akhirat sampai. Menetur ya, keterangan aja ya amin. Apa katanya Habib Abdul Haddad? Ilzam kitab Allah, jangan melenceng dari Al-Quran. Jangan melenceng dari Al-Quran, Habib Abdul Haddad. Wadba' sunnatan, teguh sunnatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Habib Abdul Haddad di akhir baitnya nih gak ngotak. Wagtad hadakallah bil aslaf. Kalau kamu itu pengen dapat hidayah, teroleh petunjuk, pengen dapat jalan yang lurus, iktad bil aslaf, toro'in salafus soleh, hadakallah, maka kamu akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lu kok bukan sunnah? Mek bener kitab, tak bisa para hadirin. Sampai nih kan nyol menganyol langsung, oh ini dari hadis, dari Al-Quran, tak bisa. Napa boleh rek pajaran? Ya Allah, cara ngaji bahasa Madura, mulai dari pengajian kalau pengen kapi. Mereka ngocak angalak undak saya mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti Al-Quran. Tahu sama tua. Kiai
nih kak, kiai ini kadang kelopain, apa boleh sampean? Mana seru nyambi buku catatan, sambi paham? Kakek ya tak cerdas, cukup gereng benare, bujo cabi pal-pal, jangan kelor, apa boleh corona dia? Loh, melihat tempe melarat. Beda situng Gus ngocak ke gula, jangan kelor sampai korceng, bungkan apa aja. Oh, sudah Muhammad. Aduh, Gus kasak nih gak bener Gus kantong. Bener Gus sampean. Oh, sudah Muhammad. Tak cerdas, Imam cerdas. Boleh sekejap langsung cekak. Imam Syafi'i nih kabar hadirin ngeding sekalian. Ngaji ke guru nah Imam Malik. Saya di kitab Muwatta hadis Imam Malik ini melarat hadis ujung lanjut. Ngeding lagi. Etna Imam Syafi'i ini saking miskin nah. Tandi buku, tandi pulpen, etoles etolang, ekereng etolang, ekereng kui botoh, ekereng kui pakon apa, etoles etolang. Tapi cerdas Imam Syafi'i cekak, tak butuh ketulisan. Sampai nih kadang etoles kelopain. Kula yakin sampai nih seengak situng tok sampai nih catatan otang, lemua-mua nih potongan mua-mua otang, gitu. Termoga pelunas itu jenis amin Allahumma. Tulis, penting para hadirin, seperti itu. Kenapa kok tidak langsung ke Al-Quran, Beb? Kenapa kok harus ngikuti salafus soleh? Sampai nak tanya aku lah sampean, mon pasaan sampean, mon pasaan. Langker-langker bededarusun biasanya gitu. Kena bangki? Kadang sak nih kabener kantor sak. Kejayan kata yang mor kasa, uyunongan mungkin selain. Kadang dalam nih kemeja surat kiamat. Sampean tahu nggak apa kiamat nih kan? Taduk nyaman sekali. Moco surat kiamat, luar apal beji betade. Rokokan gak ada. Ini yang dibaca surat kiamat. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un syaqqat. Hari kiamat itu nanti langit itu akan berbenturan. Matahari bakal geger hancur. Tahu sama matahari sampean nih kan. Beri korek tres ka sama Mario Ber pas ora teguh. Kuat apa nje? Mari juzuk kok repe mari jaza kebal kekek rengek gepak. Getel kian. Kalah bi rengek. Ya Allah. Sallallahu Muhammad. Yang di dalam baca surat kiamat luar ngobrol nyaman. Kadang sing ngaju nih kalau peluan, mari ngaji keluar can tibik ngene mah kopi tak ada. Banyak apa tak banyak? Oh, lah potongan. Ini surat kiamat, mestinya sampean nangis. Sampean ngaji ke Gus Muhib pasaan, sarasar ngaji. Gus Muhib nerangake situng ayat. Nang akhirat iki nikah siksa paling enek nikah. Kanggo orang sing ndik dosa nikah. Ulama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqal azab. Orang nikah paling kene siksa. Bagi orang yang punya dosa itu nanti di kuburan di hari kiamat. Di akhirat nanti paling kene seksa orang roh bekal seksa kolek neka kolek diodi. Pas apa daging kasa ya berdiodi, enyes diodi sampai rontok kabeh. Ketika tubuhnya itu rontok semuanya akan Allah tumbuhkan lagi. Tumbuh boleh bi Allah Subhanahu wa taala seksa boleh diki. Supaya apa? Supaya dia tuh merasakan betapa pedihnya adabnya Allah Subhanahu wa taala nih. Ngaji situng ayat, semak ke ulama, ngaji situng ayat, Masya Allah ya Allah, takut. Mulai dari ngaji tambah khusyuk sampean bejo. Mulai dari ngaji tambah seneng ngaji Al-Quran. Itu pentingnya, makanya waktat hadakallah bil aslaf, toroen ulama, maka sampean jadi orang yang untung. Semak ada ulama ngedi ngaji situng Al-Quran, situng ayat Al-Quran terang ngaji, ate ruwa tambah takut, bejeng ruwa tambah khusyuk. Itu pentingnya ngaji, maka dari itu mantir moga sampai neparin istiqomah terus ngaji dimanapun majelisnya. Mantir moga kula panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap catet norok pengajian nganeka. Amin Allahumma amin. Terakhir Sallallahu Muhammad. Terus apa aja kula neka gele cencian bon 30 menit Gus. Iya double kula neka hadirin. Kulo lah soro gosita, soro ceramah, dobel ya. Sallallahu Muhammad. Nyamon mun adik kiai kancan iki nyawa. Bitongan ro genah. Sallallahu Muhammad. Jangan agak. Terus ge, alhamdulillah terakhir.
Terakhir para hadirin, orang nikah, masya Allah, alhamdulillah sampai nikah patut syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ki bisa toju muji dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka wabil khusus malam hari ini kita itu memperingati tahun baru Hijriah. Toju sampai memperingati kenangan-kenangan peninggalan-peninggalannya Nabi Muhammad dengan sesuatu saya membeli ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatan, abirite, norok jalan Nabi Muhammad, norok jalan para salafus soleh. Ini termasuk salah satu amalan saya tepat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beda untung juga corona nih para hadirin. Corona nih beda manfaat juga. Biasa nah orang Agustus nih banyak. Saya apa bengkong marah. Gara-gara corona, alhamdulillah sobung kabeh semanggian. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ini di malam hari ini memperingati tahun baru hijriah kita, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, mau dengan Nabi Muhammad SAW, apa adzikir atau jurung bareng pas ngaji ilmu ngidi ngaji nek sekolah ilmu. Alhamdulillah itu semuanya itu istimewa. Itu semuanya sesuatu yang istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala nih kan, mun pancenan tak medet dia sampai nih orang sebagus, tak kira pedeteng kekenangan sebagus. Nih kan catat dia. Kalau Allah itu tidak mau membuatmu mendapatkan ridhonya, tidak mungkin kamu itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat-tempat yang di situ diturunkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apa boleh majelis maulid, masya Allah. Kita ini memperingati tahun baru hijriah. Tahun baru hijriah ini kan kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah. Tanamkan di hati kita. Apa bedanya kita dari tahun kemarin? Nabi Muhammad ini tak butuh benya para hadirin. Kalau mungkin saya itu untuk menghargai, untuk menghormat tahun baru hijriah yang mana itu adalah kejadian besar pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, saya ingin menghormati tahun ini dengan sesuatu yang istimewa. Mungkin tahun beri sampean biasa meja salam, saya ingin mengerjakan sunnahnya Nabi. Kerjakan sesuatu yang istimewa dari sampean. Tekalah satu pekerjaan itu istiqomah juga setahun deki tahun ada tambah boleh. Apalah misalkan tahun kemarin sampean demi menghormati menyambut tahun baru Islam mereka sampean mau di sunnah Nabi situng bayi misalnya uluk salam mulai tahun baru sampean kerja ke assalamualaikum temu orang assalamualaikum demi menghormati Nabi Muhammad sampai tahun ini tambah tahun ini kan apa boleh sudah banyak. Oh ini tahun baru hijriah itu pindah engkau saya beri amaksiat terus engkau setia dia malaikat melarat pada diri pajaran paham. Usaha itu penting kita tahu enggak kakek ngapa tahu enggak. Punya 10 jam berapa sih? Salatu khairum minan naum. Allahu akbar. La ilaha illallah. Berapa sih baca? Berapa? 10 sof dah. Ngeliang kok ada pajaran mun ngaliang. Tapi para hadirin ada satu amalan ini kamu eklah kau bisa sampean. Gara-gara satu amalan ini sampean nanti akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara situng amalan ini kan sampean bakal grogoten, karkar, maksiat, kejelekan, hawa-hawa jelek, malas, gangguan setan yang ada pada diri sampean bakal rontok oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akan diisi nanti oleh Allah cahaya nur, takwa, cahaya iman. Sehingga dengan itu sampai akan tambah semangat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa roh? Itu. Audi sunnah Nabi Muhammad SAW. Gampang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kok adanya kesampean? Adanya kok kesampean semakin ini. Sunnah Nabi yang paling gampang saya oneng sampean apa? Ayo. Sunnahnya Nabi yang paling gampang apa? Siwak sapa ngajak siwak roh. Roh tahu kok. Nyambi. Siwak pak, nyambi rokok apa nyambi siwak sampean? Iya. Senjata setan ya sampai. Allah sallallahu Muhammad. Tak potongan pak, gigi nih koning ngebi nyambi siwak. Allah sallallahu Muhammad. Padahal bodoh orang yang siwakan gue koncoan kelambin roh. Kelambin tak kombo seminggu 2 minggu. Oh Allah sallallahu Muhammad. Atakbir Allahu Akbar. Bocengnya tanah ngadibi saya boceng saya penggir rasanya tak mandi orang aja kusenya dibi roh
Saya kasih contoh. Ini sering saya terangkan di mana-mana. Siwak melarat Pak, siwak tak potongan. Pajaran ngalak saya pasti terjadi pada diri sampean. Dan ini gampang. Gua tanya, sampai ini sudah jeneng akan nasi apa nje? Akan nasi apa nje? Gua jawab. Untuk jawab ini sanggup akan betah itu. Karena saya kan gini. Boleh sing akan buu. Pada berarti man beda sing akan buu pada ini sak gue ketangi ini ke beda biasa akan buu. Bibik. Salam Muhammad. Tanya maunya alarm mereka. Oh, karena segini terakhir nih kan. Makan nasi kan nih. Nabi ini kan nyunat lagi Pak. Kerjakan sunnah ini Pak. Dengan sampai mengerjakan sunnah ini, hati sampai bersih ini. Otomatis sampai. Banyak sholawat dengan Nabi. Mentor lekas soce hati sampai sholawat banyak barengin bi sunnah. Istimewa sampai ini. Nabi ini kan nyunat lagi. Mensudur mengengakan sholawat becota. Disuruh basuh tangannya ya kan gitu. Disuruh cuci tangan. Bisa apa puter sampai? Cuci tangan pakai air yang bersih Pak. Cuma karena cuci tangan ya banget. Kayak tabuk tuh nyala aki. Cuci tangan ki. Gampang apa tak gampang? Sobung Pak cerita orang ini kan cuci tangan pas ker ada temu cantengan tangan ada. Gampang apa tak gampang? Bisa apa enggak sampean? Siap ya? Cuci tangan, Pak. Cuci tangan. Wah, sampai pengajian tak beri cuci tangan. Buki air ya kakek. Siap akhir cuci tangan. Alhamdulillah semakin pada corona ini kebanyak cuci tangan biasanya. Oleh air yang buka seguni tetes lagi, usah pagi ke tanah. Sunnah Nabi, Pak. Kecil, Pak. Tapi sampean sadar tidak sadar? Satu sunnah yang sampean kerjakan Nabi ini kesenyum ke sampean. Jelas ini sudah Nabi. Karena apa? Man ahya sunnati. Nabi punya ngocai hadis nih Pak. Sholawat ini bagus ya Pak. Tapi kalau kamu mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, Nabi lebih senang sama sampean. Paham? Cuci tangan ki, gampang apa tak gampang? Nah itu. Mari cuci tangan apa? Mau ngakan sunanan apa? Baca doa. Apa doanya? Ayo baca bareng-bareng peranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada erwan. Mon bede berkata ya berina contoh bingung langsung. Assalamualaikum Muhammad. Ya mon ngaji sih jangan berkat Pak. Terus ngakan aja keberung boy. Jangan ngaji Pak. Baca doa Pak lagi. Bismillah. Udah apa? Bahasa Arab tak apal. Bismillah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tak hafal. Gampang apa tak gampang? Bisa apa tak bisa? Kuliah ini kan beri contoh supaya gampang urusan ngakan. Kalau cocok ke tabun kakek ya. Makanya beri contoh ngakan gitu. Kemarin tepak keluar berkatan langsung praktek kaki. Ya Allah saya Muhammad. Terus apa sunnahnya lagi? Apa? Sunnahnya Pak. Dan ini yang sering dikerjakan oleh Nabi. Nabi ini keseneng nih kan. Nabi itu ngajarkan. Nabi ini kan paling seneng. Ada orang ngakui 3 jari. 3 jari, Pak. Bojo gelaan ra. Tahu kok kakek potongan tukang macul. Oh, tak kurus Sabib 3 jari, Beb. Assalamualaikum Muhammad. Oh, apa boleh malam Jumat di masjid bertompongan bisa nih. 3 jari kalah, Beb, balapan, Beb. Ki ngalah situ ngepengkir lah bulung, Beb. Aduh, walah. Geling lagi kan, geling lagi. Iya Pak, nganek Pak, 3 jari. Situng kok edah nyebut lagi Pak, baru kok edah fikih nyebut lagi. Malah. Oh salah, Gus, benar sih itu. La yutraku julluhu yang gitu itu. Malah yuta kulluhu la yutraku julluhu, kurang lebih nganeka. Ini tuh rasan lo Habib, kalau pahen tak tahu ya. Ki pinter nang kok bi kakek. Kakek tak tahu sekali. Oh, nang kelepen segini rasanya. Kejuban. Ya Muhammad. Engkau yang kelepen, kakek tak tahu sekali. Pak
Ajaran reta ada setepak. Sekali lagi. Sesuatu itu katanya di kaidah fikih sebut lagi. Mun tak bisa lakonin kabeh, cek buang kabeh berarti. Hal baik itu kalau tidak bisa kamu mengerjakan secara utuh, jangan dibuang semuanya. Kerja lagi sekone. Makanya sampai kepada syariat nih kan, mun tak bisa bejeng to dengan uzur yang sudah ditentukan. Tak bisa tojuk, dan seterusnya. Terakhir bejengnya nih. Malah mate ya. Itu saja yang ditekankannya. Allah Subhanahu wa taala ini tak butuh banyak kesampean. Allah itu tidak butuh sampai tu nangis ketika sholat. Enggak. King Allah ini kata hadir bejeng esang, berdatang. Allahu Akbar sabu, datang. Itu Allah itu pengennya seperti itu dong. Ketika Allah itu meminta kepada sampean supaya ngadep. Itu seperti itu. Tak butuh sampai ini kau kudu nangis. Sampai ini pangeran ini kata sembuh. Lamul je pangeran ini. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum. Saumpama setuju manusia nih dari awal sampai akhir, manusia, jin, hewan, seluruhnya semuanya itu jadi hambanya Allah yang paling baik. Semuanya itu menghambakan dengan penghambaan yang paling baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mazada dzalika fi mulkihi syai', sedikit pun tidak menambah kemuliaannya Allah. Sebaliknya, sok mau jadi orang yang bejat kabeh sedunia nih kan, sealam nih kan. Mana kau dzalika min mulkihi syai', sedikit pun tidak mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak sunnahnya Nabi itu Pak. Aneka caranya. Mun tak bisa sampai nih dari awal sampai akhir ngakan pakai sunnatan Nabi 3 jari. Ya kalah Pak. Nyuil tok Pak, tim kropon tok, cuil opa Pak. Tempe netok, cuil. Ya ngakan apa aja ya? Oleh apa aja? Masuk apa aja? Ambil Pak 1 suap, 2 suap. Sunnahnya Nabi jangan dibuang. Kalau kamu itu mengerjakan dengan sunnahnya Nabi dari awal sampai akhir, bakal catat sunnah Nabi sampai. Seompaan, 2 ompaan, kalah Pak. Mari nih kalau ompak bisa kropa sekarang. Iom tala bilam tala malah kakak. Iom pak habis endok nganggo sekrop celakem oleh majari sekarang kake. Paham? Jangan kalah Pak sekone wi. Seompaan, 2 ompaan. Utak kenyang, bib untal bireng-bireng kemarin lah tak apa-apa. Bisa apa enggak? Gampang apa enggak? Nah iya itu. Sangat sederhana. Cuil tempe nedok manikala mon beri berkatan lagi kan biasanya bungkus kertas. Lah umpak bitas kertas salah. Kail kertas plastik itulah kail lah. Waduh kan. Sanggup apa enggak sanggup? Sanggup apa enggak sanggup? Siap apa enggak siap? Saya enggak yo, saya ngojak siap. Pas sampai tak elakonen itu akhirnya temu jenggem lagu. Oh laku pada orang jenggemon berarti dia tak ngelakonin sunat Nabi. Oh sallallahu Muhammad. Ada satu aulia Pak, berisitung aulia, terang lagi dalam beberapa kitab. Berisitung aulia, sabar wajah. Wala tak biasa 3 jari loh. Oh sallallahu Muhammad. Berisitung aulia Pak, atau Nabi Muhammad SAW. Mimpi ngetelak Nabi Muhammad SAW. Pas nyokon ke Nabi, ya Rasulullah, asa antakuna lana syafi'ah. Ya Rasulullah tolong ya Allah, ya Rasulullah. Tolong deki sampai ini kejak kelompain syafaatin kula ya Rasulullah. Ngemes Pak, beli nih Pak. Ketemu Nabi ya gitu. Dalam keadaan terjaga ketemu Nabi, ngemes deh ke Rasulullah ya Rasulullah, tolong syafaatin engkau deki ya Rasulullah. Apa boleh kula panjenengan Pak? Ini wali ngemes ke Nabi, tolong minta syafaat, malah tolong enti Nabi. Pas jawab Nabi, tenang. Gak syafaatul ajab Nabi. Kamu sudah aku beri syafaat. Cik Pak, saya senang Pak. Ini orang minta syafaat sama Nabi dijamin. God syafa'tulak, sungguh aku telah memberimu syafaat, katanya Nabi. Senang, saking senang akhirnya pas mikir. Amit ya Rasulullah cangkolang. Mulai bila bulan ini kapan tes. Sudah sampai jamin bahwasanya saya ini termasuk orang yang sudah mendapatkan syafaatmu. Atanya ke Rasulullah. Pas jawab sareng Nabi Muhammad, minal yaumil ladzi ahyaita sunnati. Minal yaumil ladzi ahyaita sunnati, semenjak kamu pada waktu itu kamu menghidupkan sunnahku, semenjak detik itu kamu sudah berhak mendapatkan syafaatku. Cepat Nabi Muhammad SAW. Pak Odi Pak, nek sekone Pak. Sehingga kita nanti akan menjadi orang yang istimewa. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Cukup ki? Ini kan saya bisa kurangnya. Ngucuk hibik mon kurang niki. Allah Ta'ala Muhammad. Nyon sepora ki salah lopot kula nyon sepora. Kurang lebihnya saya minta maaf pada kata saya lopot, kata kurang bagus. Kula nyon sepora materi ilmu manfaat Pak ki.
Matur beteti ilmu saya bisa teti sangon kula panjenengan semakin semak dekat Allah Subhanahu wa taala, semakin semak dekat Rasulullah. Amin Allahumma. Amin. Matur moga sedaya nasa hadir ning kasih andi hajat dikabulake sareng Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair masykur. Termoga itu ilmu semanfaat. Amin. Nasihat siapa keluarga ada tako itu mau bi Habib lagi. Tako jenggemen. Doa amin pakhusyuk upang pada para ulama pada habaib nasihat pak keluar di budi tau sagupo iki. Ya karena doa ini adalah mukhul ibadah. Kulala sampeun ngoca abab nikah keng klopedo mun bejana doa jagupo kakanan. Deki mare doa karena doa ini adalah otak ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa ini ke otak ibadah. Ini ke intisari dari gula ini ke badan yang doa. Mantap. Sekecil bayi mungkin semenit atau 2 menit mari sendiri ke keluar nasin siapa keluar kada nasin. Takut itu mau boleh saya cukup apa lagi gula todus ke Habib. Pon siapa keluar khusyuk maca amin arang-sarang iki. Mun terima doa ni ke benih tua gula terima keng amin sambian saya terima barokana rabbuna al habib ridha barokana ke Mas Akib insyaallah termoga setaja hajat diterima tining Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم دخلنا الجنة اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اجعلنا من خيار أمتك اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول وختم لنا منك بخير اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد فاتحة